बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजनों ते मित्रों, रब तआला दा लख लख शुक्र है कि तबीयत बहाली वाल जा रही है। पहले दी निस्बत बहुत बेहतर हाँ। गलबात करना तो भी लंबी गल करना सौखा नहीं, पर फिर भी की करा कि तुहाडे नाल विचार वटांदरा कीते बिना मन बेचैन नूं सुकून नहीं लभदा। खास तौर पर जब मामला मेरी माँ बोली का होवे, इहदे उत्ते हमलावर होने वाले अपनी तमाम तरखबास्ता सने अपनी मकारियां दे चाले चलन, तो फिर मेरे वर्गा आशिक मजाज मलंग किवें चुप रह सकता है। मित्र प्यारिओ, साडे सोहणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा दूजे तो वड्डा या छोटा नहीं, उन्होंने वड्डिया या छोटिया तकवा करता है। जिहड़ा बंदा नेक होवे, रब दे बंदियां दी सेवा करे, गरूर तकबर दी थावें आज ही दिन सारे नाल कम लवे, वो वड्डा ते जालम छोटा। ना कोई जात वधेरी ते ना रब दे दरबार विच कोई कमी कमीन। हो सकता है कल रोज़े क़यामत बड़े बड़े चौधरी, डिक्टेटर, बादशाह, जालम ते वड्डे हुक्मरान एक नुकरे लग के थर थर कबदे होवन, तो कोई माड़ा पक्षीवास गलियां ते सड़कां साफ करने वाला या कोई राज मिस्त्री मजदूर रब दे सामने इंज पेश होवे कि उहदे मत्थे उत्ते नेक नीयत होने दा नूर लाटा मार रहा होवे। ये तो रब जानदा है कि उन्होंने किस दी गल चंगी लगदी है ते किहड़ा उहदी नज़र विच उच्चा ते किहड़ा नीवां है। मैं जिहा कमीनिਆਂ दी की औकात। मित्रों, गल शुरू हुई सी माँ बोली उत्ते हमलावर होने वाले एक मखसूस तबके की। कहानी कुछ इंज है कि पिछले दिन ही एक जनानी जिहड़ी हमेशा पंजाबी बोली के खिलाफ अपने बोगस का इजहार करदियां कोई अजिहा मौका नहीं जान देंदी जद वो पंजाबी उत्ते नाम निहाद सराइकी बोली की छाप लाने की कोशिश ना करे। उन्हें एक नौजवान गुलूकार मुजाहिद मंसूर मलंगी नूं अपने शो च बुलाया, उतों चंद सवाल किए जिहदे जवाब विच मुजाहिद मंसूर ने आख्या कि मेरी बोली जगोची पंजाबी है। मेज़बान जमानी ने बड़ी हैरत नाल पुछया कि यह किहड़ी बोली है। मुजाहिद मंसूर ने इसकी वजाहत करदे आख्या कि यह वो बोली है जिहड़ी झंग दे आले दुआले बोली जाती है। फिर उस आख्या ये तो सराइकी बोली है। मुजाहिद मंसूर ने एक बार फिर उसकी तस्दीक की कि नहीं बीबी, सराइकी इस खिते की बोली नहीं। उस जनानी ने फिर कपत घोलिया कि सराइकी मियाँ वाली की बोली है। मुजाहिद मंसूर ने फिर आख्या कि मियाँ वाली की बोली पंजाबी का मियाँ वाली लहजा है, वो सराइकी नहीं। उन्हें अपन गल्लां दलीलां राही पेश कीतियां। मेज़बान जनानी नूं उहदियां गल्लां पसंद आईयां या ना आईयां, पर उस दिहाड़े तो पंजाबी दे दुश्मन पूछना चुक चुक के उहदे खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। ओके जी, पंजाबी या सराइकी या फिर झंग में जो बोली जाती है जबान दिल के ज्यादा करीब कौन सी है? मेरी अपनी बस्ती दी मेरी जबान जेड़ी मैं बोलेंदा बैठी के उसनु क्या आदे हो? पंजाबी पंजाबी और आदे इसनु जंगोची आदे। झंगोची। हां, जंग दी जबान झंगोची, ओके। जिवें ਤੁਹਾਡੀ मियां वाली दी जबान सराइकी है जिन्हें महफिल या स्टेज? ना ना ना, सराइकी हो रे। हां, मियां वाली दी जबान। अच्छा, ये वाला टॉपिक होते ना ना, क्यों ऐसा मियां वाली दी सराइकी हो? मियां वाली दी जबान, मियां वाली दी जबान के उसनु आदे जेड़ी उभरते पे हो। ओके, उसनु ना हो सके ना ना, मियां वाली दी अपनी एडी मीठी के जबान है। क्या आदे उसनु यो मियां वाली दी जबान आदे नहीं, और आदे, के उसनु फुमण सराइकी लगे हुए आदे। होंदे नोनु। उसनु सराइकी आदे नहीं नहीं, सब तो वड्डा निशाना उसकी जात नूं मराया जा रहा है, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਾਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਸੀ। घर के नाँ उत्ते 4 कच्चियां इट्टां
ਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜੇ ਯਾਨੀ ਚੰਗੋਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਫ ਤੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਭੋਏ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦਾ ਮੁਫਾਦਪਰਸਤ ਟੋਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੱਦੋ-ਮੱਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਗੋਚੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਅਦਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਝੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਝੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਜ਼ੀਰ ਘੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤੋਂ ਝੰਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਖਸੂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੋਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਲਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੀ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਆਦ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੱਟ, ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜਪੂਤ, ਮਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਨੇ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭੇ ਲਹਿਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਸਲਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਫਰਾਡੀਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਚੰਗੋਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ
ਕੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖ।